अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबू पाकिस्तानी पूरी लगन से। आज हम आपको एक ऐसी जगह ले जा रहे हैं जिसका जिक्र किस्से कहानियों और फिल्मों में मिलता है। इंडिया ने फिल्में बनाई और पाकिस्तान ने फिल्में बनाई, लेकिन एक चीज बड़ी दिलचस्प है कि किसी ने भी ये जगह अपनी आंखों से नहीं देखी सिवाय चंद लोगों के। मगर आज हम आपको ये जगह दिखाने जा रहे हैं और वो है मिर्जा साहिबा की कब्रें और वो जगह जहां पर मिर्जा साहिबा ने आराम किया, फिर उसके बाद दोनों वहीं कत्ल हो गए। गांव का नाम है दानाबाद और जिला फैसलाबाद। नाजरीन, मेरे साथ इस सफर में मुआवनत कर रहे हैं जनाब वहीद हुमायूं साहब और तरमीर अली भट्टी साहब, और इस रिपोर्ट के चीफ एडिटर हैं जनाब सैयद तफसीरुल हसन नकवी साहब। तो आए चले नाजरीन, हम जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। ये रास्ता थोड़ा सा दुश्वार भी है और आसान भी, क्योंकि सड़क काबिल मुरम्मत है। रस्ते में कुछ लोगों से मुलाकात हुई। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰਾਹ ਦੀ ਪਿੰਡ ਪੂਰਾ ਜੀ, ਪਿੰਡਾ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ? ਠੱਟਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਜੀ। ਆ ਪਿੰਡ ਸਾਵਾਂ ਠੱਟਾ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਉਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੂ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ? ਮੇਰੀ 80-90 ਸਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ? ਉਹ ਆਈਦੇ ਹਨ ਕਬਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਜੀ? ਆ ਦਰਬਾਰ ਅੱਗੇ ਬਣਿਆ ਖਾ ਜੀ, ਆ ਦਰਬਾਰ ਆ ਰੋਜਾ ਪਿੰਡ ਵਗੌਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹੜੀ ਮੰਨਤਾ ਥੋੜਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਮੰਨਤਾ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨੇ। ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਥੇ ਬਸ। ਲਓ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੇ ਸਲਾਮ ਲਵੋ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ, ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਜਲ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਜਲ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ? ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਮਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਪੇ ਦਿਸ ਦੇਣ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆਈ ਸਮਝ ਉਹ ਸਾਰੇ ਈਸਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨਗੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ ਮਤਲਬ ਨਸਲ ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਤੇ ਇਹ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇਹ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਜੰਗ ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਆਪ ਤੇ ਮੁੜ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿਫਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕੱਲਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਵੜ ਗਿਆ ਆਪਦੇ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਤੇ? ਪਿੱਛੇ ਜੰਮਿਆ, ਸਾਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗੁਜਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਕੇ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹਨ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਹ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਮੁੜ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਉੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ? ਹੀ ਚਾਇਆ ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ अपने कोई नहीं जी, हम पहुंच चुके हैं। नाज़रीन, ये वो तालाब है जिसमें से साहिबा के गांव के कुत्ते मिर्ज़ा और साहिबा दोनों को ढूंढते हुए इस तालाब में आए, आराम किया और पानी पीने लगे। कहा जाता है ये तालाब, जिसे मकामी ज़ुबान में टोई कहते हैं, उस वक़्त से लेकर अब तक इसी तरह पानी से भरा हुआ है, कभी सूखा नहीं। और ये वो जंड का दरख्त है जिसके नीचे 2 प्यार करने वाले मिर्ज़ा और साहिबा ने आराम किया और वहीं कत्ल हुए। नाज़रीन, ये मिर्ज़ा की घोड़ी की कब्र है और ये मिर्ज़ा जट खरल की कब्र है। ये उसके वालिद वजल खां खरल की कब्र है और ये साहिबा की कब्र है। लेकिन नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो देखने के साथ साथ इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की हाल है जनाब? खैर, ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा नाम है बाबू पाकिस्तानी पूरी लगन से। मिर्ज़ा साहिबा दे बारे थोड़े कोलों कोई ऐसी गलबात पुछनी है। बड़े मशहूर इश्क वाले गुजरे ने, इन्होंने इश्क किया सुनया है बड़ी दुनिया ते, पूरी दुनिया ते। यार इनका सोटा तो बंद कर दो यार। चाचा की है मसला तुम्हें? कौन ही बाबा हेलो, मेहरबानी कर इंटरव्यू करन दे। मैं जारी की रखा पिछू काट ले। बहुत डर कर यार, काम कर। मैं मुर्दे रे। चलो जी, ओके स्टार्ट जी। कैमरा एक्शन प्ले। ठीक है जी।
ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਾਏ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਰਾਏ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖਰਲ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਹਾਂਜੀ, ਖਰਲ ਬਰਾਦਰੀ ਖਰਲ, ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਖਰਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਲੱਗਦੇ ਲਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਲੱਗਦੇ ਲਿੰਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿਹੜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਗਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਆਣ ਸਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਰਮਨ ਸਹੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਠੀਕ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਾਢੋ ਤੁਝੀ ਤੁਰਲਾ ਮੰਦਿਆ ਇੱਥੇ ਲੜਿਆ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਮੱਜੀ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜੋ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਭਾਈ ਹਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਚਲੋ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਰਮਦਾਈਆ ਅੱਛਾ ਨਾਨਕਿਆਂ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਦਾਨਾਬਾਦ ਸਹੀ ਜੇ ਦਾਨਾਬਾਦ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਰਵੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਜਵਾਨ ਜੂਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗਨ ਜਿਸੇ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੋਈ ਅਸੋ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜੇ ਲਾਗਨ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਚੱਲ ਐਸਾ ਕਿ ਮਲੇ ਜਨ ਇਹਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਗਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਹੋਊਗੀ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਸੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਇੱਕ ਤੋੜ ਲਈ ਗੋੜੀ ਆ ਬੱਕੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉਸ ਬੱਕੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜਾਨ ਜੂ ਢੁੱਕੀ ਪਈ ਆਈ ਸਹੀ ਉਸ ਰੋਸਾ ਕੇ ਚਾਰ ਉਸ ਰੋਸਾ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਗੰਦੀ ਜੀ ਗੋਲੀ ਤੇਰੀ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਿੱਠੂ ਚੜਿੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਰੋਸਾ ਕਾਰ ਬੋਲਿਆ ਉਸ ਰੋਸਾ ਕੇ ਮਿੱਠੂ ਡਰੇ ਖੁਦਾ ਮੇਰੀ ਬੱਕੀ ਤੋਂ ਡਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਹ ਚੜਨਾ ਹੀ ਆਪਦੀ ਸ਼ੌਂਕ ਮੇਰੀ ਬੱਕੀ ਨੂੰ ਲਾਜਣਾ ਸਹੀ ਤੋ ਚੜਨਾ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਸ਼ੌਂਕ ਤੋਂ ਤੇ ਮੋਠ ਫੜੀ ਤਾਂ ਖਲਾ ਮੋਠੇ ਫੜੀ ਤਾਂ ਖਲਾ ਚਾਚਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਜਾ ਚਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਮੁੜ ਮੈਂ ਜੰਜ ਵੀ ਦੁੱਖੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਭੈੜੇ ਆ ਬੜੇ ਕੁੱਤੇ ਖਾਨ ਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਨਾ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ 30 ਦੇਣਾ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਪੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਾ ਆਪਣੇ ਛਾਪੜੀ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੁੱਤੇ ਆ ਬੜੇ ਨਾ ਉਸ ਲੱਗੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬੈਠਾ ਪੱਖੂ ਕੋਈ ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਜੰਡ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਰੋਜ਼ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖੂ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਤੀਰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਸਹੀ ਪੱਖੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹ ਕੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੇਗਣਾ ਹੈ ਕੀੜਾ ਡੇਗਣਾ ਉਸ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਉਸ ਰੋਜ਼ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਉਸ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਸਹੀ ਜੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਨੂੰ ਪੱਕੂ ਉਵੇਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਝੁੰਝ ਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਡੇਗਾ ਯਾਨੀ ਸਾਹਿਬਾ ਉਹਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਲਈ ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਹੈ ਕੋ ਤੀਰ ਆਣ ਵਾ ਗਰਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤੀਰ ਗਰਕੀ ਆਣ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਤੀਰ ਉਹਦੇ ਉਹ ਡੇਗ ਪਿਆ ਕੀੜਾ ਤੇ ਪੱਕੂ ਉਵੇਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਰੋਜ਼ ਆਖਿਆ ਵਧੀਆ ਮੇਰਾ ਟੇਕਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਸਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸੌਵਾਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਾ ਜਗਰਾਤਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੱਟ ਤੋਂ ਧਾਰ ਕੇ ਸਾਇ ਪਿਆ ਸਾਇ ਕੋ ਤੀਰ ਬੰਦੀ ਰਹੀ ਹਲਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਥਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਣ ਹੈ ਹਾਂ ਜੰਡ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜੰਡ ਵਣ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੰਡ ਹੋਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬਾਣ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੰਡ ਹੈ ਇਹ ਜੰਡ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਇਹ ਦਰਖਤ ਇਹ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜੰਡ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡੋ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਪੱਟ ਪਿਆ ਸਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੀਰ ਬੰਦੀ ਰਹੀ ਯਾਨੀ ਢੋ ਲਾਇਆ ਸਹਿਬਾ ਜੰਡ ਦੇ ਜੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੰਜ ਪੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਹੈ ਹਾਂ, ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹ ਹਾਂ, ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਸਾਹ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੀ ਰਹੀ ਤੀਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤਰਾਇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਆ ਇਤਬਾਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਸਮਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਈ। ਗਿਆ। ਤੇ ਸਵਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਗਈ ਸਮਾਣੇ ਫਿਰੀ ਹੋਈ ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸ ਮੇਰਾ ਪੇਕਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੀਰ ਆ ਬੰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੀਰ ਬਣ ਕੇ ਤਰਾਏ ਰਹਿ ਗਏ ਤੀਰ ਅੱਛਾ ਜੇ ਤਰਾਏ ਰਹਿ ਗਏ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਕੁੱਤੇ ਆ ਬੜੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਪਿਛਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਆ ਬੜੇ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਛਪੜੀ ਹੈ ਛੱਪੜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੁੱਤੇ ਬੜੇ ਉਸ ਮਿਰਜੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉੱਠ ਬੂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਆ ਗਏ ਅਪੜਾ ਬਿਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਆਏ ਉਸ ਖਿੱਜਾ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਗਾ ਮਾਂ ਤੱਕ ਸਕਿਆ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਰਹੀ ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਜਗਾ ਸਕਤਾ ਉਹ ਜੀ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਬਾਈ ਕੀ ਕਰਾਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਸਾ ਆਕਾਰ ਬੋਲਿਆ ਸਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਸਾ ਘੋੜੇ ਦੀ ਟੰਗ ਨੂੰ ਸਹੀ। ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਬਿਰਾ ਦੇ ਟੰਗ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਜੀ ਮਾਰਸਾ ਤੇਰੇ ਮੰਗ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੰਗੀ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਚੌਥੀ ਮਾਰਸਾ ਨੂੰ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਮਾਰਸਾ ਤੇਰੇ ਬਿਰਾ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਜੋ ਤਰਾਏ ਜਿਸ ਮਾਰੇ ਨਾ ਸਹੀ ਉਹ ਤਰਾਏ ਮਾਰ ਗਏ ਠੀਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਉਹ ਪਿਛਾਂ ਹਟ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਸਾਹਿਬਾ ਲਲ ਕਰਿਆ ਗਾੜੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਈ ਨੇ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿਛਾ ਡਰ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਤਰੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਾਪਸ ਕੰਮ ਦੇ ਦਾ ਦਿੱਤੇ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਿਛਾਂ ਹਟੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੋਗਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਆਇਆ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਨੇ ਵੇਖਣ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਯਾਰ, ਕੈਸਾ ਬੰਦਾ। ਯਾ ਤੱਕ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 50 ਦਾ ਨੋਟ ਦੇਣਾ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਐਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਮਨਾਮ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਲਾਕਾ ਗੁਮਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਨਾਮਵਰ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜੀ ਹੈ ਗੋਲੇ ਬੱਕੀ ਦੇ ਬੱਕੀ, ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਸੀ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋ ਆ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਸੀ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਰਟ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਲਾਗੜ ਸੀ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਬੜੀ ਲਾਗਰ ਜੀ ਹੈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਹਫੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸੁਣਿਆ ਹਾਂ ਨੌਸ਼ੋ ਪਾਕ ਤੇ ਨੌਸ਼ੋ ਪਾਕ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੰਗ ਮੁਰੀਦਾ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਆ ਗੋੜੀ ਮੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗਣੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਅਲ ਜੀ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਜੀ ਘੋੜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਪੀ ਚੁੱਟੀ ਆ ਸੋ ਵੀ ਦੱਸ ਚਾ ਹੁਣ ਕੁੱਪੀ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਪੀ ਜਾ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਚੁੱਟੀ ਪਤਾ ਆ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉਦੋਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਜੈਸੇ ਤੂੰ ਫਦੀਕ ਉਹਨੂੰ ਚਾਚੇ ਹੁੰਦੇ ਫਦਾ ਕੇ ਗੱਲਿਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੈਮਰਾ ਕਲੋਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਬੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਾਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਬੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੂਰੀ लगन से, बाबू पाकिस्तानी पूरी लगन से, पूरी लगन से, बाबू पाकिस्तानी पूरी लगन से। अच्छा ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਬਾਬੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਕਬਰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਰਮਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇਸ਼ਕ। ਲਓ ਜੀ ਬਾਬੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੂਰੀ ਲਗਨ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਭੋਲੇ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲਓ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ लगन से। ਯਾਰ ਆ ਦੱਸੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਮੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਲੜਦਾ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਲੜਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਲੜਦੀ ਹੁਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਕੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਫਿਰ ਨੈਸਟ ਨੈਸਟ ਗਲੈਰੀ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਗਲੈਰੀ ਗਲੈਰੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਜਾਨ ਮਾਰੀ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਚੜਨ ਵਾਲਾ। Gilari mean pets animal. ਉਸਾ ਕਿਆ Wild animal here. ਉਸਾ ਕਿਆ ਜਗੀਰ ਮੇਰੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਛੱਡ ਮੱਜੀ ਉਹ ਜਗੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਲੈਣਾ ਉਸਾ ਕਿ ਛੱਡ ਦਿਆ ਜਗੀਰ ਮੇਰੀ ਹੈ ਉਸਾ ਕਿ ਛੱਡ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੰਦੇ ਜਗੀਰ ਚੋਂਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਲੜ ਉਹ ਮੱਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਈਆਂ ਵਾਲ ਲਈਆਂ ਜੇ ਵਾਲ ਕੇ ਤੋਸਾ ਕਿਆ ਦਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੂਗਾ ਇੱਕ
ਉਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਈਂ ਜਗੀਰ ਤੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਗਾ ਲਾਲ ਬੱਜੀ ਵਾਲ ਲਈ ਉਹ ਬੱਜਾ ਟਾਪ ਟਾਪ ਕਰ ਗੋ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜਗੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ कम बैक प्लीज गो चलो आओ चंगा जी नाजरीन, इस बार तो हमने आपको मामूली सा तारफ़ कराया है, लेकिन अगली बार इंशाल्लाह आपको तफसील से आगाह चल आजा करेंगे, वही टोर मुकम्मल जो है एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाएंगे। तो ठीक है नाजरीन, अब इजाज़त चाहते हैं, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तानी लगन स्टूडियो